बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक बच्चे, पद्म आसनधारी, पद्मा पद्म भाग्यशाली, पद्मा पद्म भाग्यशाली, सदा हर सेकंड, हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी, जिनको हमेशा विश्व परिवर्तन की लगन लगी रहती है, हर सेकंड अपना विश्व परिवर्तन के कल्याण के लिए अपना संकल्प लगाते हैं, इसको कहेंगे पद्मा पद्म भाग्यशाली। और सदा हर सेकंड, हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी, सदा फराक दिल बन सर्व खजानों को देने वाले, क्या सारे विश्व को क्या देने वाले? बेहद के बेहद की शांति देने वाले, परम शांति, इसको कहेंगे खजानों को देने वाले, मास्टर दाता, सदा स्वयं की संपन्नता द्वारा, स्वयं की संपन्नता द्वारा जब तक बेहद के बच्चे संपन्न अवस्था में स्थित होते हैं तब सबको दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं। शांति कैसे दे सकते हैं? संपन्न अवस्था कौन सी है? बाप और आप कंबाइंड रूप, कंबाइंड रूप में रहने से संपन्न अवस्था बनती है, इसको कहेंगे संपन्न अवस्था। संपन्न अवस्था द्वारा औरों को भी संपन्न बनाने वाले, श्रेष्ठ भाग्य अधिकारी, सदा श्रेष्ठ सबूत देने वाले, सपूत बच्चों को, बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। सभी अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर विशेष पाठधारी समझते हो? कल्प पहले अपने चित्र अभी देख रहे हो, अभी ब्राह्मण जीवन वंडर है ना, सदा इसी विशेषता को याद करो, क्या थे और क्या बन गए, कौड़ी से हीरा तुल्य बन गए, दुखी संसार से सुखी संसार में आ गए। आप सब इस ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर हो, बाप का संदेश सुनाने वाले संदेशी हो, भगवान का संदेश सुनाने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए, तो सदा इसी कार्य के निमित्त अवतरित हुए हो, ऊपर से नीचे आए हो, यह संदेश देने। यही स्मृति खुशी दिलाने वाली है, बस अपना यही ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि खुशियों की खान के मालिक बन गए, यही आपका टाइटल है। आपका टाइटल क्या है? सबको खुशी दिलाने वाले संदेशी। आपका टाइटल है भगवान का संदेश देने वाले संदेशी। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हो, सच्चे ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण अर्थात सदा सत्य बाप का परिचय देने वाले। बेहद के बच्चे क्या है? सच्चे ब्राह्मण और सत्य बाप का परिचय देने वाले। तो इसका मतलब झूठे ब्राह्मण भी होंगे। तो ब्राह्मणों का काम क्या है? कथा करना। तुम कथा नहीं करते लेकिन सत्य का परिचय देते हो। कौन से ब्राह्मण कथा करते हैं और कौन से ब्राह्मण सत्य बाप का परिचय सुनाते हैं। तो तुम हो बेहद के बाप का संदेश देने वाले, बेहद के संदेशी। तुम सत्य परिचय सुनाते हो। ऐसे सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाले ब्राह्मण आत्माएं, यही नशा रहे। ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए ब्राह्मणों का स्थान चोटी पर दिखाते हैं। चोटी वाले ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति में रहने वाले। ऊंची स्थिति क्या है?
बेहद की कला के परम धाम में आत्मस्वरूप में रहना और बाप और आपको कंबाइंड रखना, कभी अकेला नहीं रहना, बाप को साथ रखना, इसको कहेंगे ऊंची स्थिति वाले। ऊपर बैठकर नीचे की चीज़ को देखो तो कितनी छोटी लगेगी। कभी कोई समस्या बड़ी लगती है, उसका कारण नीचे बैठकर देखते हो। ऊपर से देखो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सदा याद रखना, चोटी वाले ब्राह्मण है, इसमें बड़ी समस्या 20 सेकंड में छोटी हो जाएगी। समस्या से घबराने वाले नहीं हो, लेकिन पार करने वाले, समस्या का समाधान करने वाले, ऐसे आप बेहद के संदेशी हो। बेहद के दादाजी के लाडले और प्यारे बाप का परिचय देने वाले संदेशी हो। और दूसरा, आप और बाप कंबाइंड रूप में रहने वाले। जब बाप साथ में है तो माया छू भी नहीं सकती, माया आ ही नहीं सकती, माया देखेगी भी नहीं आपकी तरफ। अगर आप बाप के साथ कंबाइंड हो, कंबाइंड रूप में रहना, ये सबसे बड़ी बात है। बाप ने तो आपको रास्ता दिखा दिया ना, घर कहाँ है, कैसे जाना है, कब जाना है, अपनी इच्छा जब हो तो चले जाना है। तो ये बाप ने हमें रास्ता दिखाया है, घर का रास्ता बापू जी ने हमें दिखा दिया। तो हमें क्या करना है, अब बेहद के संदेशी बन के बाप का परिचय देने के लिए बाप का रूप धारण करना है। इसको कहेंगे बाप का संदेश देने वाले संदेशी, बेहद के संदेशी। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలు సంపన్న స్థితిలో ఉన్నప్పుడే అందరికీ శాంతిని, శక్తిని ఇవ్వగలుగుతారు. మహాదాతలాగా అయ్యి స్వయం మీరు సంపన్నంగా అయినప్పుడు సంపన్నత ద్వారానే ఇవ్వగలుగుతారు అంటూ చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశమును హిందీలో ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. बेहद के विश्व परिवर्तक పిల్లలకి పదమ ఆసనధారి పదం భాగ్యశాలి ఆత్మలకు సదా ప్రతి సెకండు ప్రతి సంకల్పంలోనూ నిరంతరం సేవ చేసేటువంటి సేవాధారి పిల్లలకు ఎవరైతే స్వయం విశ్వ పరివర్తన యొక్క లగన్లో దీక్షలో ఉంటూ ఉంటారో వారు ప్రతి సెకండు తమ స్వపరివర్తన విశ్వ పరివర్తన కళ్యాణం కోసమే సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారు. దీనినే అంటారు పదం భాగ్యశాలి ఆత్మలు అని. సదా ప్రతి సెకండు మరియు ప్రతి సంకల్పము నిరంతరం సేవగానే సేవ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని నిరంతర సేవాధారి అని అనబడుతూ ఉంటారు. సదా విశాల హృదయంతో సర్వ ఖజానాలను ఇచ్చేటువంటి దాత పిల్లలు మీరంతా. విశ్వమునకు మీరు ఏమి ఇవ్వగలుగుతున్నారు అంటే బేహద్కే బేహద్ శాంతి, పరం శాంతి, పరం సుఖము, పరమానందం. ఇవే బేహద్ ఖజానాలు. ఇవి ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలు, మాస్టర్ దాతలు. కనుక సదా స్వయం సంపన్నంగా అయితేనే, సంపన్న స్థితితోటే మీరు అందరికీ ఇది ఇవ్వగలుగుతారు. శాంతిని ఎలా ఇవ్వగలుగుతారు అంటే మీరు బేహద్కే బేహద్ పరం శాంతి పొందినప్పుడు, ఆ స్వరూపంలో ఉన్నప్పుడు, దానిలో సంపన్నంగా అయినప్పుడు ఇవ్వగలుగుతారు. బాప్ మరియు నేను అని కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఎవరైతే ఉంటూ ఉంటారో బాప్ ఔర్ ఆప్, ఈ యొక్క కంబైన్డ్ స్వరూపంతో సంపన్న స్థితి అనేది తయారవుతుంది. దీన్నే అంటారు సంపన్న స్థితి అని. సంపన్న స్థితి ద్వారా ఇతరులను కూడా సంపన్నంగా తయారు చేయగలుగుతారు. శ్రేష్ఠ భాగ్య అధికారి ఆత్మలు, శ్రేష్ఠ భాగ్యంనకు అధికారి ఆత్మలు
సదా శ్రేష్టమైనటువంటి నిదర్శనం ప్రూఫ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ప్రూఫ్ సపూత్ పిల్లలు అంటేనే ప్రూఫ్ ఇచ్చే పిల్లలు ఎగ్జాంపుల్ బేహద్దు పిల్లలే. ఇలాంటి బేహద్దు పిల్లలకు బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ మిమ్మల్ని మీరు ఈ సృష్టి డ్రామా యొక్క విశేషమైన పాత్రధారి అని అనుకుంటూ ఉన్నారా? కల్పం మొత్తంలో తమ చిత్రాన్ని మీరు చూసుకుంటూ ఉన్నారా? మీరందరూ కూడా వండర్ఫుల్ జీవితాన్ని, బేహద్దు బ్రాహ్మణ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు. సదా ఈ విశేషతను స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఎలా ఉండేవాళ్ళం, ఎలా అయిపోయాము. గుడ్డి గవ్వలాగా ఉండేటువంటి వాళ్ళం వజ్రతుల్యంగా అయిపోయాము. దుఃఖి ప్రపంచం నుండి సుఖ ప్రపంచంలోకి వచ్చేసాం. ఇలా మిమ్మల్ని మీరు ఈ డ్రామాలో, బేహద్దు డ్రామాలో హీరో హీరోయిన్ యాక్టర్స్ అని అనుకుంటూ పురుషార్థం చేయండి. బాపును స్మృతి చేయండి. బాపు సందేశం వినిపించండి. సందేశ వాహకులుగా, సందేశీగా కండి. భగవంతుడి యొక్క సందేశం వినిపించేటువంటి సందేశీ ఆత్మలు చాలా చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలు. ఎంత శ్రేష్టమైన వాళ్ళు అంటే దీన్ని ఎవరు వర్ణన చేయలేరు. సదా ఈ కార్యక్రమం కోసమే మీరు భూమి మీదకి అవతరించి ఉన్నారు. పైనుండి క్రిందకు అవతరించారు అంటే ఈ సందేశం ఇచ్చుటకే. ఇదే స్మృతిలో ఉంచుకొని సదా సదా ఖుషీగా ఉండండి. బస్ తమ యొక్క ఈ యొక్క ఆక్యుపేషన్ సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఖుషీగా ఉండండి. ఖుషి యొక్క ఖజానాకి మాలిక్గా అయిపోండి. ఈ టైటిల్ మీకు బాపు ద్వారా లభించింది. మీ టైటిల్ ఏంటి? సదా అందరికీ ఖుషీని ఇప్పించేటువంటి సందేశీ వాహకులు, మెసెంజర్స్. మీ యొక్క ఈ టైటిల్ని భగవంతుని యొక్క సందేశం ఇస్తూ ఉన్నారు కాబట్టే లభించింది. సదా తమను తాము సంగమేగి శ్రేష్ఠ బ్రాహ్మణ ఆత్మలము అనే అనుభవం చేసుకోండి. సత్యమైనటువంటి బ్రాహ్మణులు అనగా సదా సత్యమైన బాపు యొక్క పరిచయాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు. బేహద్ పిల్లలంటే ఎవరు? సత్యమైన బ్రాహ్మణులు మరియు సత్యమైన బాపు యొక్క పరిచయం ఇచ్చేవాళ్ళే బేహద్దు పిల్లలు. అంటే దీన్ని బట్టి అసత్యమైన బ్రాహ్మణులు కూడా ఉన్నారు కదా. మీరు బేహద్దు సత్యమైన బ్రాహ్మణులు అయితే హద్దులో బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, అసత్యమైన బ్రాహ్మణులు ఉన్నట్టే. బ్రాహ్మణుల యొక్క పని ఏంటి? కథలు వినిపించటం. మరి మీ యొక్క కథ మీరు చెప్పుకోరు, బాపు యొక్క కథను చెప్తూ ఉన్నారు. సత్యమైనటువంటి తండ్రి యొక్క పరిచయాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎలాంటి బ్రాహ్మణులు మీరు ఏం కథ వినిపిస్తూ ఉన్నారు? సత్యమైన బాప్ యొక్క పరిచయం వినిపిస్తున్నారు. మీరు కూడా సత్యమైన వాళ్ళే. బేహద్ బాపు సందేశం ఇచ్చే సత్యమైన వాళ్ళు మీరు. అసత్యం చెప్పరు మీరు ఇక. అందుకని బేహద్ సందేశీ ఆత్మలు. మీరు సత్యమైన పరిచయము అందరికీ ఇస్తూ సత్యమైన బ్రాహ్మణ ఆత్మలుగా ఉంటున్నాము అనేటువంటి నషాలో ఉంటూ ఉండండి సదా. ఇదే నష మీకు ఉండాలి. సత్యమైన పరిచయాన్ని ఇచ్చే సత్యమైన బ్రాహ్మణులం అని. సత్యము అంటే ఇంకోటి అవినాశి. అవినాశి తండ్రి యొక్క పరిచయాన్ని ఇస్తున్న అవినాశి ఆత్మలము. ఈ నషాలో ఉండండి. బ్రాహ్మణ దేవతల కంటే కూడా మీరు శ్రేష్టమైన వాళ్ళు. బ్రాహ్మణుల యొక్క స్థానం పిలక మీద చూపిస్తూ ఉంటారు. పిలక బ్రాహ్మణులకి పిలక ఎంత శ్రేష్టమో ఆ పిలక స్థానమే బ్రాహ్మణులు. బ్రాహ్మణులు అంటే ఉన్నతమైన, పిలక బ్రాహ్మణులు అంటే ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు. ఉన్నతమైన స్థితి ఏంటి? స్మృతి. బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో ఆత్మస్వరూపంలో ఉండటమే మీ ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి. ఇదే స్మృతి. బాపు మరియు నేను కంబైన్డ్గా ఉన్నాను. నేను ఎప్పుడూ ఒంటరిగా లేను. బాపుతో పాటు ఉన్నాను.
దీన్నే అంటారు ఉన్నతమైన స్థితి కలిగిన వాళ్ళు అని. పైన కూర్చొని ఉంటే కింద వస్తువులన్నీ చూడండి ఎంత చిన్న చిన్నగా అనిపిస్తాయో. అట్లాగే ఏదైనా సమస్య వచ్చిందనుకోండి, మీరు అంత ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటే దీనికి కారణం అనేది చాలా చిన్నగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సమస్య పెద్దది అనిపించదు అప్పుడు. కాబట్టి క్రింద ఉండి ఏది చూడొద్దు, పైనుండి చూడండి అన్నీ. భలే మీకు ఏ కష్టము అనేది ఉండదు. పైకి వెళ్ళి చూడటానికి కష్టపడాలా ఏంటి? ఒక సెకండ్లో సంకల్పం చేయటం, స్మృతిలోకి వెళ్ళిపోవటం, బుద్ధి ద్వారా అక్కడ కూర్చోవటం. బ్రాహ్మణులు అంటే పిలక బ్రాహ్మణులు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు కదా, హయ్యెస్ట్ స్థానం. పిలక అంటే పరంధామం స్థితి అన్నమాట. ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా సెకండ్లో చిన్నగైపోతుంది. సమస్యను చూసి భయపడేవాళ్ళు కాదు, దాన్ని దాటుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు, అందరినీ దాటింపజేసేవాళ్ళు, సమస్యకు సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు. ఇలాగా తమ బేహద్కే బేహద్ సందేశాన్ని కూడా ఇస్తూ ఉండండి. బేహద్ దాదాజీ యొక్క అపురూపమైన ప్రియాతి ప్రియమైన పిల్లలు, బాపు యొక్క పరిచయం ఇచ్చేవాళ్ళు, సందేశీలు, ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనుకునేవాళ్ళు, బాప్ మరియు నేను అనే కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండేవాళ్ళు. ఇలాగ బాపుతో పాటు సదా తోడుగా ఉంటే మిమ్మల్ని మాయ కూడా తాకలేదు. మాయ మీ దగ్గరికి రాలేదు. మాయ చూస్తూ ఉంటుంది, వీళ్ళు ఒంటరిగా ఏమీ లేరు, బాపుతో పాటు ఉన్నారు, బాపుతో కంబైన్డ్గా ఉన్నారు అని మీ వైపు కన్ను కూడా ఎత్తి చూడలేదు. మీరు బాపు కంబైన్డ్ కదా, కంబైన్డ్ రూపంలో ఉండండి. నేను బాపు కంబైన్డ్ స్వరూపం. ఇదన్నిటికంటే చాలా గొప్ప విషయం. దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే, అనుభూతి పొందితే, ఈ స్థితిలో ఉంటే చాలా చాలా హైయెస్ట్ స్టేజ్. బాప్ అయితే మీ అందరికీ కూడా మార్గం చూపించారు. ఇల్లు ఎక్కడుంది, ఎలా వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అనేటువంటిది. మరి మీ అందరూ కూడా మీరు అందరికీ కూడా సందేశం ఇవ్వరా? ఇది ఎప్పుడు మీకు వెళ్ళాలనిపిస్తే అప్పుడు మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. బాపును తోడుంచుకోండి ఎప్పుడు. బాపు మనకు మార్గం చూపించారు. ఇంటికి చేరుకునే మార్గం బాపు తప్ప ఇంకెవ్వరు ఇవ్వలేరు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? బేహద్ సందేశాన్ని ఇచ్చేందుకు బేహద్ సందేశీగా అవ్వాలి. బాపు పరిచయాన్ని ఇచ్చుటకు బాపు రూపాన్ని ధారణ చెయ్యాలి. దీన్నే అంటారు బాపు సందేశం ఇచ్చేటువంటి సందేశీ, బేహద్ సందేశీ పిల్లలు, సందేశ వాహకులు, మెసెంజర్సు, బేహద్ మెసెంజర్సు అని అంటారు. మరి అందరూ మెసెంజర్స్ అయ్యి అందరి బాపు యొక్క సందేశాన్ని అందిస్తారు కదూ. మీరు వెళ్ళి పొంది ఆ స్టేజ్లో ఉండి ఇస్తూ ఉంటే చక్కటి అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది, సేవాభాగ్యం లభిస్తుంది. హీరో పాత్రధారిగా మీరు అద్భుతమైన పాత్ర బాప్తో పాటు వేస్తున్నారు కనుక ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనే కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసే ఈ తెలుగు వీడియోలను మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. మీరు మీ మొబైల్లో మా యొక్క వీడియోలను పొందవచ్చు. చూసి జ్ఞాన మార్గంలో, యోగంలో, స్థితిలో ఉండుటకు పురుషార్థం చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.